ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید، علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید، جویری آپ کو خوش آمدید۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، شروع کرتے ہیں۔ آج جو ٹاپک ہے تمام لوگ جمپ ان کر سکتے ہیں، آپ کے پاس مائک ہے جی، تمام لوگ جمپ ان کر سکتے ہیں، آپ لوگ بھی بات کیجیے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہم جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، تو یہ مال ہمارے ساتھ تو جائے گا نہیں، تو جو چیز ہمارے ساتھ ہی نہیں جانی اسے ہم بانٹتے کیوں نہیں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ شاعر بھائی، بات یہ ہے کہ یہ مال ہے کیا؟ آئیے ذرا سا دیکھیں، اور یہ اولاد ہے کیا؟ دونوں کو آزمائش کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، مال بھی اور اولاد بھی۔ اور سچ بات یہ ہے کہ یہ مال جنت کی طرف لے جاتا ہے اور یہ مال جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ بے شک دونوں اختیار آپ کے پاس ہیں کہ آپ اپنے مال سے کیا خریدتے ہیں۔ سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی بتائے ہوئے راستے پر چل کر اس جگہ تک پہنچتے ہیں جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اپنی ذات کو اور اپنے آپ کو اور اپنے مفادات کو اور اپنے خاندان کو اور اپنے چند لوگوں تک اس مال کو محدود کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے گلے میں سانپوں کی ایک زنجیر بنا کر آپ چلے جائیں؟ کیا بات ہے؟ یہ آپ پر ہے۔ میں طویل بات نہیں کرتا، لیکن کچھ واقعہ ذہن میں آ رہے ہیں۔ ایک واقعہ، صحابی کا نام میں بھول رہا ہوں، صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں۔ کہا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا سب سے پسندیدہ شے دے دے، اس نے اللہ سے سودا کر لیا اور میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنت کی بشارت دیتے ہیں تو حق ہے۔ تو اللہ کی راہ میں آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن آپ گواہی دیں گے میرے ایمان کی اور میرے اس انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی گواہی دیں گے آپ؟ تو حضور نے فرمایا کہ تیرا گواہ میں ہوں گا۔ کھڑے ہوئے اور آئے، آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا سب سے پسندیدہ یہ باغ ہے جس میں ہمیں رہنا، اس کی کھجوریں، اس کی خوبصورتی، اس میں رہ کر اپنے اولادوں کی تربیت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تجھے میں یہ نہ بتا دوں کہ آج اللہ سے ایک سودا کر لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے سودا ہے کہ اس کے بدلے میں تجھے ایسے کئی مکانات بہشت میں ملیں گے اور تو اللہ کے محبوبین میں ہوگی۔ بیوی بھی ہو تو کمال کی شخصیت۔ کہتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، ہماری جان مال سب کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار، ہم اس جگہ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے۔ حاضر ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول کے لیے میں نے اپنا باغ وقف کیا، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیہ کلمات جو ان صحابی کے لیے ادا فرمائے۔ حضرت طلحہ نے جس طرح سے باغ حضور کی نظر کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ حیران ہوں گے کہ آج کا موجودہ سعودی عرب کے اندر جو بینک میں حکومت کے ریزروائز کے اندر جو فنڈز ہیں، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زمینیں، وہ باغ آج بھی محفوظ ہے، اور اس سے جو پیسہ آتا ہے وہ حکومت سعودیہ مساکین پر خرچ کرتی ہے۔ کیا بات، بالکل یہ بات ہے، بڑی بات یہ۔ اور پھر مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ کس طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی صحابہ کرام کو، مجموعی طور پر پوری تربیت مولائے کائنات حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین میں نظر آتی ہے۔ اور کیوں نظر نہ آئے؟ اب آج کے معاشرے سے وہ ہم بخل سے کیوں کام لیتے ہیں؟ اصل میں بخل سے اس لیے کام لیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ میرا ہے اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ اور یہ ہمیشہ رہے گا اور جائے گا نہیں جائے گا۔ اور اس سے جو استحصالی طبقہ پیدا ہوتا ہے، اس استحصالی طبقے کی وجہ سے اب میں سوشل سائنسز کی طرف سے ایک جملہ کہہ کر، کیونکہ ہمارے بہن بھائی اور بھی موجود ہیں، حضرت علامہ صاحب بھی موجود ہیں، کہ یہ استحصالی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ارتکاز دولت میں
जिस दर्जा आप पैसे को आप कंट्रोल कर लेंगे और जिस दर्जा आप पैसे पर सवारी करेंगे, ये आपका साथ दे जाएगा। हजरत अली का एक कौल है कि जिस पैसे पर तू तकब्बुर करता है वो पैसा तुझ पर लानत भेजता है। क्या बात, क्या और आज जो पैसा है, और वो शेर में दोबारा नजर करूंगा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उसके बाद बात खत्म करूंगा। मौलाए कायनात हजरत अली ने क्या खूबसूरत एनालिसिस किया है पूरी मजमूई तौर पे इंसानी जहन का, कि रदीना किस्मतुन जब्बारु फीना, रदीना किस्मतुन जब्बारु फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालूम, कि हम तो रब के तकसीम से राजी हो गए। और राजी भी कैसे ना हो, हुजूर के चहीते हैं, मौलाए कायनात है। नहीं, अच्छा एक तो ये बात तो है ना, डेफिनेटली है कि वो चहीते भी हैं, और सबसे बड़ी बात है ये तो अपनी जगह है, और कोई भी उन हस्तियों का तो मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो वहाँ जो ईमान के दर्जात हैं वो हमसे बड़े मुख्तलिफ हैं। लेकिन अगर एक कुल्लिया हमें भी समझ आ जाए कि जो चाहत उसकी है, होना वही है, तो जब होना ही वो है तो फिर मुस्कुराकर खुशदिली के साथ करो। वरना तो फिर देखें, आप लाख कर लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे होता वही है जो रब चाहता है, बेशक रब के अलावा। और जिस चीज को मैं आपको बार बार एक जुमला कहता हूं, अक्सर शोज में कह रहा हूं, आप देखिएगा, रिटर्न है ये, आप देख लीजिएगा। अल्लामा साहब आपकी तरफ आता हूं। शेर का मैं जी इरशाद, दूसरा मैं माफी चाहता हूँ, नहीं मैं इंटरप्ट नहीं करता आमतौर पर, लेकिन चूंकि हजरत अली के हवाले से बात है, तो रदीना किस्मतुन जब्बारु फीना, जो रब ने हमारे दरमियान तकसीम कर दिया, हम उस तकसीम से राजी हैं। लना इल्मुन, हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता फरमा दिया, वलिल जुहाल मालू, और जाहिल लोग हैं जो रब से नावाकिफ हैं, इंसान से नावाकिफ हैं, उसके हक से नावाकिफ हैं, उनके लिए माल पैसा दौलत छोड़कर सब कुछ दे दिया और कहा जब तू आजमाइश में ही रहेगा। क्या बात जी। आप ही के साथ एक नशिस्त में कहा था कि मेरे कायनात हज़रत अली अलैहि सलाम फरमाते हैं कि इल्म हमारी हिफाजत करता है और माल की हम हिफाजत करते हैं। और इस पर गुफ्तगू हुई थी थोड़ी बहुत इस अंदाज में कि उस चीज़ का क्या फ़ायदा कि जिसकी हम हिफाजत करें। बात ये होती है कि इंसान जब ये समझ लेता है कि ये चीज़ मैंने उठा ली, और फिर आप इसी यानी किताब का नजर बलागा का आगे जाके मुताला करेंगे तो फरमाया कि तुम्हारे दौलतमंदों के माल में अल्लाह ने गरीबों का रिज्क पोशीदा रखा है। बिल्कुल सही। और होता यह है कि जब गरीब रह जाता है, उसकी बुनियाद ये फरमान है, मतलब ये मेरे जुमले नहीं है, कि अमीरों ने जो गरीबों का माल हड़प लिया है, लफ्ज़ ये हड़प लिया है, फिर उनका मुआखज़ा होगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपके माल में जो हिस्सा था वो आपने क्यों आगे नहीं बढ़ाया। इसकी वजह से बुनियादी तौर पर मसाइल शुरू हो जाते हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि जिसके पास नहीं है वो देखता है कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है, फिर वो मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करता है, शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है, या फिर जो आजकल हो रहा है शहर में, वो सब आपके सामने। हाँ जी, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आप दोनों की तरफ आता हूँ। आपसे भी यही सवाल है, कुछ स्किन केयर के बारे में भी मुझे पूछना है कि क्या हम किस तरह से बेहतर स्किन केयर कर सकते हैं, लेकिन सवाल पहला ये होगा, उसके बाद हम बात करते हैं। ब्रेक लीजिए। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। और डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, हम बुखल से क्यों काम लेते हैं, वाई? जब हमें पता है कि सब चीज़ यहीं रह जानी है तो फिर क्यों? मेरा ख्याल से कि एक इंसानी फितरत है कि वो कभी भूख मिटती नहीं है। तो हमारे अंदर ये चाह होती है कि हम बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा हासिल करें। तो तवक्कुल मेरा ख्याल है कि वो चीज़ है जो हम सब के अंदर इनकॉर्पोरेट होनी उसकी चाहिए। कमी है, उसकी कमी है जो हमारी इस चीज़ को फ़रोग देता है। अच्छा, मैं आप ही से यहीं से आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे ये बता दीजिए, वजह क्या रहती है, तवक्कुल की कमी होती क्यों है? तरबियत कहाँ, फौदान कहाँ आता है तरबियत का? एक्चुअली साहिर, इसमें बात सिर्फ ये है कि हमारी तरबियतों में कहीं फुल स्टॉप लगना रुक गया है कि हमें रुकना कहाँ है, हमें तवक्कुल कहाँ करना है, हमें ठहरना कहाँ है, और कहाँ हमें ये सोचना है कि अब हमारा देने का वक्त है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दैट इज आई थिंक समथिंग के वो तो तालीम ज़रूर है, तरबियत का फुकदान है। Exactly. तरबियत नहीं है, राइट? दैट्स व्हाट इट इज। डॉक्टर साहबा, मुझे ये लगता है कि अगर जहाँ इस चीज़ की कमी है कि हमारे अंदर हिर्स ख़त्म नहीं होती है, कि हमें ये हमेशा रहता है कि अच्छा दूसरे के पास क्या है
اور وہاں تک پہنچنے کے لیے جہاں ہم شارٹ کٹس کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ اچھا ہم دے دیں گے تو شاید جو جمع کیا ہوا ہے وہ ہمارا کم ہو جائے گا, آگے ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا. اچھا, اور دوسرا یہ کہ ہم یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ دیتے نہیں ہیں, ہم دیتے ہیں لیکن احسان کرتے ہیں, ہم تشہیر کرتے ہیں, ہمیں پبلسٹی بھی چاہیے, اور تشہیر نہ بھی کریں تو میرے خیال میں اپنے اندر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم شاید ہمارے اندر کا توپ چیز ہے. ہاں, ہمارے اندر کا فرعون کو ایک عجیب سی تقویت ملتی ہے. 10 لوگوں میں ہم بتائیں گے, ہم دکھائیں گے, ہم ذکر کریں گے کسی نہ کسی حوالے سے. چاہے آپ کسی رشتہ دار کی کسی طرح سے ہیلپ کر دیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا کسی نہ کسی کے منہ سے ذکر مل جائے گا. چاہے آپ کسی ہمسائے میں اگر کر دیں گے تو آپ کے منہ سے نکل جائے گا. ہمارے اندر کے فرعون نہیں مرتے, ہمارے اندر وہ چیز ختم ہی نہیں ہو پاتی ہے کہ جسے آپ یہ کہیں کہ شاید انسانی حرص ایک ایسی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اسے آپ زندہ بھی خود رکھ سکتے ہیں اور مار بھی خود سکتے ہیں. یہ صرف آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آلرائٹ جویریہ, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یو آر اے مدر رائٹ, تو آپ تربیت کر رہی ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں کہ ہم نے کس جو ہے آپ 4 year old. 4 year old, تو بڑی کرٹیکل ایج ہے. اور آپ جس جگہ رہتی ہیں وہاں 2 کلچرز کیا کئی کلچرز ملتے ہیں, وہاں وہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے آپ جہاں رہتی ہیں. تو تربیت میں ایسی کون سی چیز شامل ہونی چاہیے کہ بچے جو ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ بچوں کی تربیت میں یہ بات آ جائے کہ تم جو کچھ کما رہے ہو اس پہ صرف تمہارا حق نہیں ہے بلکہ اور دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کرتی ہیں, آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میں جو کرتی ہوں, جب میں اپنی بچی کے کپڑے خریدتی ہوں تو میں اسے کہتی ہوں کہ اپنی پسند کے کوئی 2-3 ایسے ڈریسز یا فراکس whatever you like وہ خریدو, اور ہمارے جو بھی ہمارے اطراف میں اس کے ہاتھ سے دلواتی ہوں تاکہ اس کے گھٹی میں مل جاتی ہے نا ایک چیز, وہ چیز ہو جائے. ایک چھوٹی سی مثال مجھے یاد آئی, کہیں میں نے پڑھی تھی, ہم سب کا کہیں نہ کہیں حال ایسا ہے کہ ایک کسان ہے جس کے پاس بیجوں سے بھرا ہوا پورا بورا ہے. اب وہ زمین پر ہے اور وہ بیج ڈالتا جا رہا ہے, لیکن وہ جب بورے کی طرف دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ختم ہو رہا ہے, لیکن وہ اس کیلکولیشن کو بھول جاتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ میں نے بو دیا ہے اس سے کتنا ٹرپل بلکہ اس ملٹیپلائی ہو کے مجھے ملے گا. تو ہماری ساری نظر اپنے صرف اس ایک بورے پر ہے جو ہمارے پاس ہے. ہماری نظر اس زمین پہ جا ہی نہیں رہی کہ جو ملٹیپلائی ہو کے ہمیں بہت مرتبہ ملے گا. تو بس اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیز ڈالیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اس میں سے ہمیں یہ نہیں کہ پہن لیا پرانا ہو گیا تو چھوٹے بہن بھائیوں کو یا کزنس کو یا کسی کو دے دو. جو چیز اپنے لیے خرید رہے ہیں ویسا ہی جتنی آپ کی حیثیت ہے, 1 ڈریس کی 2 کی whatever you like آپ خریدیں اور اپنے ہاتھ بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں. آپ کو تو کہہ دیا گیا نا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرو, بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں تو ان کی تربیت میں وہ چیز ہمیشہ سے رہے گی. ویری نائس. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹوں گا لیکن آپ کی ایکسپرٹیز سے کچھ فائدہ تو ہمیں ملنا چاہیے نا. تو یہ بتائیے کہ اس وقت اب جب رمضان ختم ہو رہے ہیں اور اچانک سے ایسا لگے گا جیسے پورا ملک ہی شادیاں کر رہا ہے, مطلب وہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, کراچی سے پشاور تک ایک عجیب سا عالم ہوگا اور دن اور رات صبح دوپہر شام صرف شادیاں ہی شادیاں ہوں گی. تو اور ظاہر ہے اسکن کی کیئر پھر کس طرح سے کی جائے گی اس میں؟ ایک تو اس میں یہ ہے کہ رمضان میں ہماری ڈی ہائیڈریشن بہت بڑھ جاتی ہے. اوکے ٹھیک ہے, تو ہمارے جسم میں پانی کی مقدار, جی بالکل, ہم جتنا شربت پیتے ہیں کوئی نہیں پیتا ہوگا. دیکھیں شربت, اور جس کا روزہ نہیں ہوتا نا ڈاکٹر صاحب وہ زیادہ بنا کے پیتا ہے, تیاری کر رہا ہوتا وہ. دیکھیں شربت کا 1 یا 2 گلاس آپ کی گلوکوز لیول کو تو بیلنس کر سکتا ہے, لیکن آپ کے ہائیڈریشن لیولز بہتر ہوتے ہیں پانی کی مقدار کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو سحری میں اسموتھیز یا دہی کا استعمال کرتے ہیں؟ سب. ڈاکٹر صاحب آپ پراٹھا اور دہی سب کھاتے ہیں, کسی نے ان کے کان میں چپکے سے کہہ دیا دہی کھاؤ گے تو پیاس نہیں لگے گی. یہ اس چکر میں نہیں کھا رہے ہوتے کہ سائنسی ایجاد ہے, یہ اس چکر میں کھا رہے ہوتے ہیں. سارے رستو ہمارے یہاں ہی ہیں, وہ سب سارے ارسطو ہمارے یہاں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایرسٹوٹل جتنے ہیں سب ہمارے یہاں پیدا ہوئے. رکھنا اسی لیے تاکہ پیاس لگے, احساس ہو, رکھنا اسی لیے. بڑی اچھی بات کی آپ نے, کیا بات ہے, بڑی زبردست بات ہے. تو جی سوری ڈاکٹر صاحب. تو مطلب ہم یوزولی اپنے جو بھی ہمارے پاس, کیونکہ یہ جو شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس پیشنٹس کا آنا رمضانوں سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے ڈریسز وغیرہ سب سارٹ آؤٹ کر لیا. تو آ کے کہتے کیا ہیں پیشنٹس آپ سے, کہتے ہیں کیا مطلب کیا کر دیا جائے؟ اسکن کے ایشوز 1 ہفتے کے اندر ٹھیک کر دیں. کیسے؟ جو کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہر چیز کا علاج. تو آپ کیا کرتی ہیں؟
हम सबसे पहले तो उन्हें एक रियलिस्टिक अप्रोच देते हैं. अच्छा. जो चीज़ ठीक हो सकती है उसके बारे में बताते हैं, जो चीज़ ठीक नहीं हो सकती उसके बारे में भी आगाह कर देते हैं, क्योंकि इवेंचुअली अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देंगे काउंसलिंग के बगैर तो वो किसी और क्लिनिक पे एंड अप हो जाएगा जहाँ हो सकता है कि उसको फॉल्स होप मिल जाए. ओके. तो एक तो चीज़ ये है. दूसरा ये कि नंबर 1 इज़ एडिकेट स्लीप और नंबर 2 इज़ आपकी हाइड्रेशन बेहतर हो. आप जो ये इफ्तार और सहरी के बीच की जो विंडो है इसमें पानी का इंटेक बढ़ाएं अपना. वो चीज़ें खाएं जिसमें वाटर इंटेक ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल योगर्ट एंड स्मूथीज़ वगैरह का इस्तेमाल ये है. और अक्सर ऐसा होता है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारी फील्ड में, कि अक्सर बच्चियाँ जो हैं वो नियासिनामाइड का इस्तेमाल कर रही हैं, ड्राई हो रही है स्किन बहुत ज़्यादा, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, फिर एक्नी कैच हो रही है, तो उसको भी लिमिट करना बहुत ज़रूरी है. आपने क्या कहा, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन? जी एग्जैक्टली. इसका पूरा माशरा शिकार है हर तरह. जी, वो नियासिनामाइड का ऐड देखा, ले लिया, स्किन एक्सेसिव ड्राई हो रही है. अब इस टाइम पे आपको मॉइस्चर रिटेन करना है, आपको एक ऐसी चीज़ें चाहिए जो मॉइस्चराइज रखें आपको. आप नाक के वो चीज़ें लगा रहे हैं जो आपकी स्किन को और खुश कर रही इस वक्त मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि मैं कोई पॉलिटिकल शो कर रहा होता. मेरे पास कुछ नाम हैं हमारे लोगों के जो हमारे मुल्क में लीडर्स हैं, और ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो लीडर है. जिस रोज वो इन्फॉर्मेशन पता चल जाए आपको. अच्छा, फिर मजे की बात है, कुछ लोग ना इन्फॉर्मेशन पे ये भी करते हैं, ये भी और ये भी नहीं, देखना ही नहीं है ना सुनना है, मतलब कुछ भी कर लें. वो एक रेटरिक उन्होंने एस्टैब्लिश. छोड़िए, जाने से मैं कहाँ निकल गया. डॉक्टर साहिबा, स्किन को बेहतर कैसे बना सकते हैं? 2 स्किन के स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं. अच्छा, अब इसमें इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जिस तरह से अच्छा, कहते हैं कि अगर मॉइस्चराइज ना करो तो स्किन बूढ़ी लगने लगती है. डेफिनेटली आपका मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है. आपके अदरवाइज जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है उनकी बहुत जल्दी रिंकल्ड हो जाती है. हम जहरी. अच्छा, मैंने क्यों बात की, सॉरी, उसके बाद आप कल कहीं एक जगह अफ्तार के बाद एक चिकन खाने का इत्तेफाक हुआ. खासी उम्र की थी वो, यकीन माने. अल्लामा साहब, मैं जिस तशद्दुद से गुजरा हूँ ना, सिर्फ मैं जानता हूँ, और वो मजबूर कर दे कि नहीं आप ये तो लीजिए. मैंने कहा हुजूर आप तो ले नहीं रहे, मुझे क्यों खिला रहे हैं. जी. तो सहरी के वक्त जो एक चीज़ नहीं करनी चाहिए और हमारी तकरीबन 90% लोग करते हैं कि सब दही भी ले लिया, लस्सी भी ले ली, सब कुछ ले लिया, साथ चाय ले ली. वाह, सुभान अल्लाह. जुल्म है. आप जिस वक्त सहरी के वक्त चाय लेते हैं वो डायूरेटिक है. उसने आपने जो पानी पिया, जो लस्सी पी, जो दही लिया, उसने सब खींच के पानी उसमें से ड्रेन करके निकाल देना है. और वो जो आपने कुआं बनाया था पानी का, जो आपने सोचा था कि सदियों तक साथ देगा और कम से कम अफ्तार तक तो देगा, वो साथ छोड़ जाता है कोई 9-10 बजे तक ही, क्योंकि उसके बाद लेटना होता है अक्सर लोगों ने, और फिर उसके वॉशरूम के चक्कर स्टार्ट होते हैं, और फिर उसके बाद एंड अप ये होता है कि अच्छा जी हमारे चेहरे पे नूर क्यों नहीं आया. अब वो नूर क्यों नहीं आया, अब इबादत का कसूर कहें कि चाय का कसूर कहें, पानी भी जी हमने बहुत पिया, हमने दही भी पिया, सब ज़ाया कर दिया. तो कॉम्बिनेशंस हमारे बड़े अजीब हैं. जिस तरह अभी ये सीरम्स की बात कर रही थी, हमें बच्चियों को अब ये नहीं पता कि किस चीज़ के सब. कुछ काम आप एक्सपर्ट्स के लिए छोड़ दें. हर बंदे ने हर चीज़ घर पे बैठ के करनी है. ये ज्यादती कर रही हैं एक्सपर्ट्स. मतलब आप लोगों ने डिग्री ले ली तो आप एक्सपर्ट्स हो गए. ये ज्यादती. देखिए, हमारे मुल्क में हर वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो चीता है. हाँ, ये तो है. एक्सपर्ट है वो, अल्हम्दुलिल्लाह. उसे सियासत का भी पता है, उसे मेडिसिन का भी पता है. इंजीनियर तो है ही ना. इंजीनियर्स तो हैं ही. हाँ. और मज़े की बात ये, जो सलाहियत हम में है वो दुनिया में किसी जगह नहीं, किसी के पास भी नहीं है. समझो, खुद नहीं बनना है डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाना है, और जो डॉक्टर कह रहा है उसको. आपके पास कभी ऐसा होता है कि लोग आके, मैं आपकी बात काटूंगा, ये सही बात है. एक साहब मसला पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब मुझसे, और मसला ऐसा उलझा हुआ पूछा. पहले मैंने उनसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान डिस्कस किया कि मौला फरमाते हैं कि समझने के लिए पूछो, उलझने के लिए नहीं. जो उलझने के लिए पूछता है वो जाहिल से बदतर है, जो समझने के लिए पूछता है आलिम से बेहतर है. ये फरमान बताने के बाद सुन रहे हैं बड़े मज़े से. उसके बाद कहते हैं कि उलमा मेरे साथ बैठें तो सही, मैं उनको समझाऊँ. तो हालत ये है कि आलिम से कहा जाता है उलमा बैठें तो मैं समझाऊँ. जी, मैं कुछ नहीं कहता, बट हाँ समझा सकते हैं. जी, कुछ कह रही थी जी. अब मैं घर बना रही थी तो उसमें जो ठेकेदार साहब थे, मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये आर्किटेक्ट ने कहा है कि इस तरह से कर लें. कहते उसको क्या पता, आर्किटेक्ट को क्या पता, कल के पढ़े हुए बच्चे, मेरा इतने साल का तजर्बा है, ये सारे आर्किटेक्ट मेरे हाथ से गुजरते हैं. तो ये तो हालात हैं, हम घर में बैठे हुए हर चीज़. अच्छा, मुझे ना इस किस्म के जुमले समझ में नहीं आते. अगर कोई पुलिस वाले को आप अगर कोई रोक ले किसी पुलिस वाले को, तो पुलिस वाले से पूछो तुम मुझे नहीं जानते. पुलिस वाला कहता मैं तो आपको नहीं जानता, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ.
پتہ نہیں جی آپ کون ہے. I mean, کیوں؟ اچھا ہمارے یہاں اس قسم کے جملے کیوں بولے جاتے ہیں؟ کیوں بولے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ مجھے تو کچھ اور یاد آ رہا ہے کیا؟ آپ کی باتوں سے کہ وہ ایک صاحب تھے, وہ اتفاقاً صوبائی اسمبلی کے رکن بن گئے. اچھا ہمارے یہاں اتفاقاً نہیں بن سکتا. پہلی جگہ تھی ہمارے یہاں اسمبلی میں جانا اتفاق نہیں ہو سکتا. یہ تو کھلا تضاد ہوا. نہیں ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے بعد میں پھر انہوں نے اپنے حالات ایسے پیدا کر لیے کہ وہ منسٹر بھی بن گئے. منسٹر بننے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا. بننے کے بعد فون بننے کے بعد بڑے بھلے آدمی تھے. اچھی دوستی تھی. تو مجھے کہتے ہیں بھائی قادری صاحب مجھے کوئی اچھا مشورہ دیں تاکہ میں منسٹری اچھی چلاؤں. میں نے کہا بہتر ہے آپ اپنی جگہ کسی پڑھے لکھے کو لے آئیے. بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اب تو خیر غریق رحمت ہے. بلاک لسٹ میں ہیں آپ؟ جی میں نے کہا آپ تو بلاک لسٹ میں رہے ہوں گے ان کی. میں نے کہا کہ اپنی جگہ کسی پڑھے لکھے کو لے آئیں. تو پھر وہ بہت خفا ہوئے اور خفا ہونے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں غلطی کر گیا ہوں آپ سے بات کر کے. میں نے کہا جی آپ نے ٹھیک کیا ہے جو بھی کیا. نہیں لیکن ایسا ہمارے یہاں تو اکثر ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایسا اکثر ہوتا ہے. اچھا سو ہم اسکن کی بات کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ نور نہیں آتا اور ظاہر ہے وہ نور کی مرضی ہے نہ آئے. کیا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں آ رہا, اس نے ڈیسائیڈ کر لیا میں نہیں آ رہا نور. تربیت کی زیادہ ذمہ داری ماں پہ ہے یا باپ پہ؟ دونوں پہ برابر ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جس میں باپ ہی تربیت کر سکتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں یا کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں لائف کے کہ جس پہ ماں ہی تربیت کر سکتی ہے. آلرائٹ. مجھے یہی لگتا ہے کہ دونوں کا ڈیفینیٹلی رول ہے. اور اگر ماں اور باپ دونوں تربیت کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بچے دنیا میں نام روشن کرتے ہیں. آلرائٹ. میرا بھی یہی خیال ہے کہ کچھ ڈومینس ایسے ہیں جن پہ باپ کی تربیت کا زیادہ اثر ہوتا ہے بچوں پہ, اور کچھ ڈومینس ایسے ہیں جو واقعی ایک ماں کی طرف سے آتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ماں اور باپ دونوں ہی اس میں بہت اہم ہیں. لیکن ماں اس وجہ سے اہم ہے کہ ماں کے پاس بچے کے مزاج شناسی کا فن ہے اور ماں جس طریقے سے بچے کو آگے لے جائے گی آپ یقین جانیے بچہ اسی طرح سے وہ کامیاب ہوگا. باپ لازم ہے کہ باپ حلال رزق کما رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن ماں ہوتی ہے. ماں ہوتی ہے. اوکے. سو آپ نے کہا ماں, انہوں نے کہا ماں, زیادہ دونوں لیکن زیادہ ذمہ داری. اب ایک اور سوال ہے اور میں چاہتا ہوں اسی اختصار کے ساتھ جواب دیں. یہ مجھے بتائیے ماں باپ کی جب لڑائی ہوتی ہے آپس میں, شادی شدہ لوگوں کی جب لڑائی ہوتی ہے, بچہ کتنا اس کا اثر قبول کرتا ہے؟ ماں باپ کی لڑائی میں بچے کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے. کتنا اتنا نہیں ہے, مطلب وہ جب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ لڑ رہے ہیں تو اس کے اندر مثال کے طور پہ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ اگر باپ ماں کا استحصال کر رہا ہے, یعنی وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں اس وقت کم ہے, تو اس کا رجحان ماں کی طرف ہو جاتا ہے. صرف رجحان نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر میں ایک لاوا پکڑا ہوتا ہے جو کبھی باہر جا کے نکالتا ہے یا پھر کبھی ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ وہ باپ کے اوپر نکالتا ہے. اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. یہ سب کچھ ماں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. بچے کی شخصیت مکمل طور پہ برباد ہو جاتی ہے. اور شاید وہ یہ بھی سمجھنے لگتا ہے کہ جب میرا باپ میری ماں کے ساتھ یہ کر رہا ہے تو شاید میں بھی کسی اور کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں. آلرائٹ. جی آپ بتائیے. اس میں دو چیزیں, ایک تو جو مفتی صاحب نے کہا, علامہ صاحب نے, دوسری چیز یہ کہ جب میاں بیوی بچوں کے سامنے کوئی بھی ڈبیٹ کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں, کوئی ایک ظاہر سی بات ہے کسی کا قصور ہوتا ہے, کسی ایک کا قصور نہیں ہوتا, بچے اس چیز کو نا اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ شاید ماں ہی غلط ہے یا باپ ہی غلط ہے. اور پھر جس طرح سے بچے کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے نا, وہ بھی ون آف دی پیرنٹ کو اسی طرح ڈس رسپیکٹ کرتا رہتا ہے. جی میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے ہوگا کہ جو اس چیز کو کرے گا کہ جی اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی نقصان ہی نقصان ہے. وہ چاہے بچے کو اس کی اوائل عمر میں ملیں یا اس کو آگے جا کے ملے, اور اس کا اثر اس کی باقی زندگی اور باقی رشتوں میں. وہی کرخت سوال اس لیے میں نے کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے ان کو روکنا ہے اس سے. تباہ ہو جاتا. اس کے علاوہ اور کوئی چیز. جی بچے کے لیے اس کے ماں اس باپ آئیڈیل ہوتے ہیں. بالکل. اب اگر دو آئیڈیل پرسنالٹیز اس کے سامنے لڑ رہی ہیں تو یہ ایک لانگ ٹرم مینٹل امپیکٹ اس کے اوپر آتا ہے جو اس کی شخصیت میں آگے جا کے آتا ہے. وہ اپنے رشتوں میں بھی اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر. یہ بات صحیح ہے, بالکل میں اتفاق کرتا ہوں سارے احباب جو بات کہہ رہے کہ اگر ماں اور باپ جو کہ نمونہ عمل ہے ان کے سامنے, بچہ یہ کبھی کنفیوز ہوتا ہے کہ میرا باپ صحیح ہے یا میری ماں صحیح, تو ایک کنفیوز پرسنالٹی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک نفسیاتی دباؤ ہمیشہ رہتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی عملی زندگی میں جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس طرف چلا جاؤں تو یہ ہے اور یہ اس طرف چلا جاؤں, لیکن نتیجہ یہ ہے کہ وہ بڑی کمزور شخصیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اچھا اب جو میں سوال کر رہا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور میں پانچوں سے جواب چاہوں گا, ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنے خواب اپنے بچوں کی شکل میں جینے چاہیے؟
सर देखें, ख्वाब मेरा है तो मुझे ही देखना चाहिए ना, बच्चों की शक्ल में क्यों देखूंगा। हाँ, लेकिन ये हम करते हैं ना, 90% यही होता है। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मैंने इसको एक जुमले में इस तरह बयान किया कि मेरे ख्वाब में मुझे देखने चाहिए अपने लिए, लेकिन बच्चे के लिए अच्छा सोचना चाहिए, उसे एक तवज्जो दिलानी चाहिए कि हम समझते हैं कि ये तुम्हारे लिए शायद अच्छा हो, लेकिन उसे उसकी मर्ज़ी करने देनी चाहिए ताकि वो अच्छा और माशरे के लिए मुफीद इंसान बने। आई वुड से लेट देम लिव, जो उनको करना है उनको सपोर्ट करें, उनको कॉन्फिडेंस दें भरपूर, रहनुमाई दे, फोर्स नहीं करें। मुझे और वैसे लगता है कि हमारे दौर के अंदर ये होता था कि जब डायरेक्शंस या डिक्टेशंस ज़्यादा होती थी कि बताया जाता था कि आपने ये बनना है या ये बनना है, अब मुझे लगता है कि वो प्रेशर आजकल के बच्चों पर उस तरह से नहीं है। बहुत है। आप वुड यू बिलीव, बहुत है। अभी एक और सवाल मैं करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर है आज भी। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूँगी, क्योंकि जब मैंने आँख खोली थी तो उस वक्त डिसाइड हो गया था कि मैं डॉक्टर बनूँगी, बल्कि उस वक्त ये डिसाइड हो गया था कि मैं गायनाकोलॉजिस्ट बनूँगी। There you go. तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने वालिदैन को राज़ी किया कि मुझे गायनी में नहीं जाना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और उस चीज़ में मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊँगी जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि फ़ैसला सही साबित हुआ। बच्चों पर दबाव कभी भी नहीं होना चाहिए। वो बात अल्लामा साहब की सही है कि मशवरा ज़रूर दे दीजिए, लेकिन आप जिद ना अपने कीजिए ख्वाब कि जो है वो खुद जी। हाँ, इसलिए कि बच्चे की अपनी एक शख्सियत है ना, उसे उसी तरह जीना है। और दूसरी बात, दो चीज़ें, और उसके बाद एक और सवाल है, थोड़ा सा मेरा माइक बढ़ाइएगा। मैं जब जापान में काम किया करता था तो मेरे बराबर में जो शख्स काम करता था उसकी 84 साल की उम्र थी, उसको मोजी सांग कहते थे, एंड आई वाज दिस यंग किड। तो मैंने एक रोज़ ऐसे ही उससे पूछा कि आप इतनी उम्र के हो, आप थकते नहीं हो? तो उसने मुझे बड़ा कमाल जवाब दिया। उसने कहा हाँ थकता हूँ। मैं कुछ और सोच रहा था कि उसके बाद कुछ कहेगा वो, उसने कहा हाँ थकता हूँ। तो मैंने कहा फिर? कहता है लेकिन थकने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम रुक जाओगे, बस तुम थक गए हो सो थक गए, क्या बात है। लेकिन आपको काम करना है। अच्छा, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ये बताया जाए कि अगर उनका ग्रेड अच्छा नहीं आया है तो भी वो अच्छे ही बच्चे हैं। देखिए, अगर शख्सियत की तामीर करनी है, शख्सियत बनानी है, बच्चा बनाना है तो अलग मसला, बच्चा बड़ा हो जाएगा, किसी कहीं पे भी हो जाता है, लेकिन अगर शख्सियत बनानी है ना तो उसे ये समझाना है कि तुम कुछ हो और तुम कर सकते हो। क्या हुआ क्या होगा ये एक अलग मसला है। ये जो है इंसान को एक ज़हनी टॉर्चर है, ये होगा ये हो जाएगा, इसी में बच्चे जो रटने की पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन शऊर और वो तालीम तरबियत जिसकी हम बात करें वो नहीं आता है, बस रट लेते हैं। जी, एजुकेशन हमारे शऊर को बेदार करने के लिए होती है। अगर हमने बच्चों को ग्रेड्स में फंसा लेकिन दिया, आपको पता है ना कि हम ग्रेड्स में फंसाते हैं बच्चों को। जी, अगर हमने ग्रेड्स में फंसा दिया तो फिर हम शायद कौम को वो अच्छे बच्चे नहीं दे पाएंगे, हम शायद वो ग्रेड्स वाले बच्चे नहीं दे कौम पाएंगे। को बच्चे तो अच्छे मिलेंगे, माँ बाप अच्छे मिलने चाहिए। बच्चे तो अच्छे ही मिलते हैं, बच्चे तो वही है ना जो लिखोगे लिखा जाएगा उन पे। टॉक्सिक कर देते हैं ग्रेड्स के चक्कर में। नहीं, माँ बाप बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं। आप ये सोचें कि माँ बाप ये कहते हैं नहीं तुम्हें लेना ही लेना है, तुम्हें तो A+ लाना ही लाना है, वो बच्चा बेचारा। जी, मैंने इसमें तो खुद बहुत हॉरिबल एक सुसाइड विटनेस की हुई है, तो मैं तो बहुत सख्त इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। हमारे साथ हमारी मेडिकल के टाइम पे एक लड़की ने सुसाइड सिर्फ इसी वजह से की थी कि वो घर पे उसकी सप्ली आई एंड शी कुडंट टेल। और हम शायद वही बात है, उसके ज़हनी टॉर्चर का अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि वो कितने सालों का और किस किस लम्हे का होगा। वो बॉटल अप था। वो तो एंड पर ज़ाहिर है उसके अलावा उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आया ना, उसको अपने घर में कोई घर वाला नज़र नहीं आया कि जहाँ वो वापस जा सकती है और वो बता सकती। तो ये जुल्म है। आजकल के, मैं इसी बात को कंटिन्यू करूँगी कि आजकल का जो दौर है जो इतना तेज़ हो गया है, और अब बच्चे जो हैं वो मुसलसल गैजेट्स में लगे हुए होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स बार बार बच्चों को ये यकीन दहानी कराएं कि वो ज़रूरी हैं, वो अहम हैं, वो काबिल मोहब्बत हैं, और वो इतने ग्रेड से ज़्यादा अहम है। ग्रेड्स भी अहम है, लेकिन अगर किसी बच्चे का सलाहियत नहीं है, देखिए नॉट एवरीवन कैन बी फर्स्ट, नॉट एवरीवन कैन बी सेकंड। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन है ना, हम इसमें अपने बच्चों को जब फंसाते हैं तो फिर हम उन्हें खोना शुरू कर देते हैं। जी सर। बच्चे चूँकि आपकी पूरी नस्ल को लेकर चल रहे होते हैं, तो उनकी तरबियत साजी में इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि अगर कहीं वो नाकाम हुआ है या ग्रेड कमज़ोर आया है तो मेरा ख्याल है कि दबाव नहीं डालना चाहिए। कहना चाहिए बेटा कोई बात नहीं, तुमने तो मेहनत की ना, आइंदा से ज़्यादा मेहनत करो, ताकि वो
बेहतर सूरत में जाके उस इन्वायरमेंट में जिसमें वो काम करना चाह रहा है वो आगे बढ़ सके। लेकिन अगर आपने ये शुरू कर दिया है, तुमने ये किया, और ये अक्सर बेशतर मेरे पास तो मसाइल आते थे। जी, जी, बिल्कुल स्टूडेंट आते एडवाइज़र था मैं कराची यूनिवर्सिटी का कि हम मेरी बेटी जो है वो 1 नंबर से फर्स्ट पोजीशन में रह गई या फला हो गया। डॉक्टर साहब क्यों? बड़ा सादा सा ये है कि बच्चे को कहा जाए कि बेटा ये नंबरों से और ग्रेडों से नहीं होता, तो मेहनत करोगे तो इससे भी आगे जा सकते हो। अच्छा, कि मैंने एक्सरसाइज क्यों की? आपको भी एहसास नहीं हो ना, आपने समझा कि शायद ये प्रोग्राम जो है वो बच्चों की तरबियत के मुतालिक है। बिल्कुल है, लेकिन ये हमारे मसाइल हैं। इसमें कहीं भी इस बात का जिक्र आया कि हमने अपनी आखिरत भी बनानी है? कहीं नहीं आया। और ऐसे ही होता है, हमें सिर्फ दुनिया याद होती है। सोचिएगा मेरी इस एक्सरसाइज का मकसद क्या था। जब इस दुनिया से फुर्सत मिल जाए, क्योंकि ग्रेड्स भी यहीं रह जाने, क्या जाता है, ब्रेक लें।